आप सबको जय मसीह की। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಮಸೀಹಿ. आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. प्रभु की कृपा से हम लोग आज भी उसकी आराधना करने के लिए जमा होने में प्रभु ने सहायता किया। ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರಲು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ जितने ಸ್ತೋತ್ರ. भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए उन सबको हम जय मसीह की करें। ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ और आप ಹೇಳ್ತೀನಿ. सबको प्रभु आपकी आवश्यकताओं को और कामनाओं को पूरा करे ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿ. और रोगियों को चंगाई दे। ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿ. और जो कुछ बातें पर सामसन ने कहा कि उसके ऊपर आप लोग ध्यान लगाने पाए। ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. Praise the Lord. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मेरे को हर रोज 4 या 5 फोन आता, आपके कार के लिए लोन मिलेगा, आपको पर्सनल लोन मिलेगा, कितना चाहिए, आपको इंटरेस्टेड है ये। मुझे कम से कम 5 फोन हर रोज आता है। मैंने एक ही शब्द कहता हूँ, बोलने ज्यादा नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ನನಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 4-5 ಬಾರಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಾಗಿ ಲೋನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಮಾತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. एक दफा मुझे एक फोन आ गया कि आपको 1 करोड़ रुपया हम ट्रांसफर कर देंगे, ये चैरिटी वर्क के लिए है, तो आपके अकाउंट भेजो, हमें भेजेंगे आपके लिए। ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ನಿಂದ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. मैंने कहा मुझे अकाउंट ही नहीं चाहिए, और किसी को दे दो। ನಾನಂದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. Praise the Lord. क्योंकि इस प्रकार के स्कैम में कभी नहीं फंसने। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕು ಹಾಕೋಬಾರದು. आपको प्रभु परमेश्वर आशीष देगा। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. और कभी पासवर्ड या OTP नंबर कोई नहीं पूछता है, बैंक नहीं पूछता है, आपको हमेशा याद रखिए। और ये वगैरह कुछ भी नहीं देना गया। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ OTP ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತವರಾಗಿರಿ. आमीन। हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करेंगे। ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ अब ಆಶೀರ್ವಾದ वचन की ओर जाएंगे। ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. हम सुनेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 7 उसका 12 से 14 वचन तक हम सब लोग पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनमी चैप्टर 7 वर्स नंबर 12 to 14 सब लोग मिलके ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, एक और बार कहना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनमी ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋಣ. ओके, मिल गया तक आमीन बोले। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो मेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शब्द का कर बांधी थी। और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती करेगा। तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। और 15वां, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लेगने ना देगा। यह सब तेरे वैरियों की को लेगेगा। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, वचन आपका है, बोलने वाला हम आपके हैं, सुनने वाले लोग आपके हैं। तो पिताजी आपसे ये प्रार्थना विनती करते हैं कि इस वचन की भेदों को हमें समझा दे। तब परमेश्वर बोलने में मुझे और अनुवाद करने में निधीश को आप सहायता करें, अभिषेक दे। इस वचन की सुनकर इसको मानकर चलकर आशीष पाने के लिए सहायता करे। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं कि इसे कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इस समय पर वचन को उड़ाने पाए, बोलने पाए, परमेश्वर का पवित्र वचन है ये आज मुझसे बातें करेगा, मैं सुनूंगा, ग्रहण करूंगा और चलूंगा। आज के बाद मैं वैसा की नहीं रहूंगा, बदला हुआ जीवन जीऊंगा यीशु के नाम से, आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब तैयार है कुछ सुनने के लिए। हमने पिछले सप्ते ये चिंता किया था कि हमने सवाल किया, तूने मुझे क्या दिया।
ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ದೇವರು ನೀನ್ ನನಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. लुका 15 अध्याय की 2 बेटों में से बड़े बेटा, ಲೋಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗನು, उत्पत्ति की 15 अध्याय में अब्राम, ಆದಿಕಾಂಡದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮನು, और मत्ती की सुसमाचार 17 अध्याय में पत्रस. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು. और इस प्रकार के सवाल किया, ಈ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ हमने ಮಾಡ್ತಾರೆ, तेरे सेवा करने के तेरे पीछे चल रहा ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ और हम ಹಿಂದೆ इतने ಬಂದೆವು, सालों से सेवा कर रहा, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆನ हमें ಮಾಡಿದೆವು, क्या मिलेगा ನಮಗೆ ಏನು या ದೊರಕುವುದು तूने हमको क्या दिया. ಅಥವಾ ನೀನು ನನಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. मलाकी का 3:14 में ಮಲಾಕಿ 3:14ರಲ್ಲಿ हमने ये भी बोला, ಈ ರೀತಿಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡೆವು, परमेश्वर की सेवा करना बेकार है, व्यर्थ है. ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿ वहां ನೋಡಿದೆವು. पर प्रभु ने एक बात हमसे कहा ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ कि ಕಲಿಸಿದರು, मैं मेरी सेवा करने वाला न करने वालों की बीच की अंदर मेरी कामों से तुम्हें दिखाऊंगा. ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ तो ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ಇಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, आज जो वचन आपने पढ़ा है ಇದು ಓದಿದಂತ ये ವಾಕ್ಯ, परमेश्वर की आशीष की भविष्यवाणी है, ಇದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದು ये ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿದೆ, उसका प्रॉमिस है. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. मैं तुझे कैसे आशीष दूंगा, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ तो ये ಕೊಡುವೆನು. आशीष पाने के ಈ लिए ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು हमें क्या करना चाहिए. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? तो आज ऐसे है कि हाउ टू सर्व गॉड, ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, परमेश्वर को कैसे सेवा करना चाहिए. ಹೇಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆನ हम ಮಾಡಬೇಕು. सबसे पहले देखेंगे ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ, व्यवस्था विवरण के पुस्तक ಧರ್ಮೋಪದೇಶ उसका ಕಾಂಡ 10 अध्याय की 12 वचन इस समय पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनने पाए. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯನ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है. सुनिए, परमेश्वर की वचन है, ದೇವರ प्रभु ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. कह रहा है, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, मैं तुझसे क्या चाहता हूं. ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ Okay, ಬಯಸೋದೇನು. आगे लिख रहा ಮುಂದೆ है ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ ಯೆಹೋವನ और उसके ಭಯವಿಡಬೇಕು, सारे मार्गों पर चले, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, उससे प्रेम रखे ಆತನನ್ನ और ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे. ಆತನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. यानी कि यहाँ पर यह सवाल है, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ मैं ಏನಾಗಿದೆ, तुमसे क्या चाह रहा. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸೋದೇನು ಅಂತ. आपने पीछे सबका पूछा प्रभु से, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ हमको क्या ಕೇಳಿದೆವು, मिलेगा. ನಮಗೆ ಏನು हम ಸಿಗುತ್ತೆ. इतना सालों से सेवा कर रहा ಇಷ್ಟು है, ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ, उपवास कर रहा है, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆವು, प्रार्थना किया है, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆವು, आराधना कर रहा है, ಆರಾಧಿಸಿದೆವು, कलीसिया में आया, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು, तो मुझे क्या मिला. ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿತು. कभी कभी आप ये भी बोले होंगे कि हमें कुछ नहीं मिला, ये सब बेकार है. ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ तो ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ. हमारी मांग है क्या मिलेगा. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ. यहाँ पर परमेश्वर की मांग है, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ, मैं तुझसे क्या चाहता हूं. ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ये ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान ಇದು ತುಂಬಾ देना. ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, परमेश्वर कह रहा है, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ मैं ಇದ್ದಾರೆ, तुझसे और कुछ नहीं चाहता, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು मैं तुझसे ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, चाहने वाला बात है. ನಿನ್ನಿಂದ ಬಯಸುವಂತ अब हे ವಿಷಯಗಳು, इस्राएल, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿ, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ इसके सिवाय और क्या चाहता है. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. यानी कि मैं और कुछ नहीं चाह रहा, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, मैं क्या चाह रहा हूं. ಬೇಕಿರುವಂತದೇನು, तू अपना परमेश्वर यहोवा का भय मानो ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ ಯೆಹೋವನ ಭಯದಲ್ಲಿ और उसके सारे मार्गों पर चले, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆ, उससे प्रेम रखे ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡು. यदि हम इतना नहीं कर सकता है, ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು तो जो ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ರೆ, पिछले सप्ताह का हमारा सवाल है, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ बेकार है, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ, क्या मिलेगा, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, पूरी जिंदगी पर क्या मिलेगा, पूछता ही रह गया. ಪೂರ್ತಿ ಜೀವಿ ನಾವು ಈ ಜೀವ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ पूरा ಅಂತ. जिंदगी कंप्लेंट बॉक्स बनकर जिएगा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब बेकार है. ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನನಗೇನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ. तो मिलेगा भी नहीं. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. क्योंकि परमेश्वर जो है वाचा का परमेश्वर है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, वाचा ಒಡಂಬಡಿಕೆ का ದೇವರು. परमेश्वर का मतलब है कि इस गॉड ऑफ कवनेंट, यानी कि वे ऐसे वाचा बांधकर वायदा करने वाला परमेश्वर है. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. वाचा and वायदा में हमेशा बोलते रहता ಈ हूं. ವಾಗ್ದಾನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ Whatever the ಇರ್ತಾನೆ. blessings the Bible says, it's about covenant blessings. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ So there ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. are blessings in the Bible. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿವೆ. God wants to bless us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. God wants to give us a life that is abundant. ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಂತ ಜೀವ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. But उसमें
वाचा भी है। ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೂ यदि ಉಂಟು. तो इस प्रकार चले, ನೀನು ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ देखिए कैसे भी चलकर परमेश्वर की आशीष नहीं प्राप्त कर सकता है। ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ನಡೆದು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ तो ಪಡೆಯಲು यहाँ पर ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. परमेश्वर कह रहा है, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು मैं ಹೇಳ್ತಾರೆ, तुझसे क्या चाह ನಾನು रहा हूँ, ನಿನ್ನಿಂದ ಬಯಸೋದು ಇನ್ನೂ मैं ಇಚ್ಛೆ तुझसे ಏನಿದೆ, चाह रहा हूँ, ನಿನ್ನಿಂದ तू ಬಯಸುವಂತದ್ದು अपने सारे प्राण और अपने सारे मन से मुझसे प्रेम कर, ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, और मेरी कल्पनाओं को मेरी आज्ञाओं को मान। ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ हम ಪಾಲಿಸು. देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में भी क्या लिखा है। ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4-5 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು यहाँ पर भी और ಬರೆದಿದೆ कुछ ನೋಡೋಣ. नहीं लिखा, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು यहाँ पर ಬರೆದಿಲ್ಲ. भी कह रहा ಇಲ್ಲೂ है, ಹೇಳುವಂತ हे ವಿಷಯವು, इस्राएल सुन, ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ ಕೇಳಿಸಿಕೋ, यहोवा हमारा परमेश्वर है, ಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ ದೇವರು, यहोवा एक ही है। ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ. तू अपने परमेश्वर यहोवा से ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ अपने ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ सारे मन ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ और ಮನಸ್ಸು, अपने सारे जीव ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೀವ, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. Praise the Lord. यहाँ पर इतना ही है, परमेश्वर और कुछ नहीं चाह रहा है। ದೇವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. परमेश्वर कह रहा है, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ हे ಇರುವಂತದ್ದು, इस्राएल सुन। ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ ಕೇಳಿಸಿಕೋ. कौन है इस्राएल? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು. हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर। ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ. कितना परमेश्वर गया आपके लिए? ಎಷ್ಟು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ? कितना परमेश्वर गया? ಎಷ್ಟು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ? जो कहता है एक परमेश्वर, हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो वो यीशु मसीह है, ಅದು ಯೇಸು हम ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. यीशु की आराधना ನಾವು करते हैं। ಯೇಸುವಿನ ಆರಾಧನೆ तो ಮಾಡ್ತೇವೆ. कैसे करना चाहिए? ಇದನ್ನ ಇದೇ तू ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ अपने ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು. परमेश्वर यहोवा से ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ अपने ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ सारे मन ಸಂಪೂರ್ಣ और ಮನಸ್ಸು, अपने सारे जीव ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸು. अब ये पुराना नियम है, ಇದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ फिर ಆಯಿತು. नया नियम है। जब हम देखते हैं ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ मत्ती ಬರಬೇಕಾದರೆ का सुसमाचार 22 अध्याय में ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ एक ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ याजक, एक फरीसियों की एक याजक ಈ ಫರಿಸಿಯರ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು यीशु के पास आया ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ और ಬರ್ತಾನೆ. यीशु से एक सवाल किया जा रहा है। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 35 वचन में कहता है, 35ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, यानी कि एक फरीसी व्यवस्थापक, यानी कि एक याचक, एक सिखलाने वाला, एक धर्मगुरु यीशु के पास आकर एक सवाल किया जा रहा है। ಅವನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಬಂದು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ, ಗುರುವೇ, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು? अभी एक ही आज्ञा सिखाने वाला है, ಇವನೇ ಆಜ್ಞೆ ये ಕಲಿಸುವಂತವನು, धर्म गुरु है, ಇವನೇ ಧರ್ಮ ಗುರು ये दूसरों ಆಗಿದ್ದಾನೆ, को सिखाने वाला ಇವನು है, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ये ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತವನು, यहूदियों के याजक है, ಇವನು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ये ಯಾಜಕನು, परमेश्वर के भवन के अंदर सेवा करने ದೇವರ वाला है, ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವನು, दूसरों को सही राग दिखाने वाला है। ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸರಿ ದಾರಿಯನ್ನು वे ತೋರಿಸುವಂತವರು. आकर यीशु से पूछ रहा है, ಆತನೇ ಬಂದು ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, यीशु इस आज्ञा तो हमें दिया हुआ है, ಯೇಸುವೆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೌದು, व्यवस्था में मिला हुआ है, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, और इसमें से मुख्य व्यवस्था कौन सा? ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು? देखिए इसके सवाल थोड़ा टेढ़ी नहीं है, ಇವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊಂಕಾಗಿಲ್ಲವೇ? क्योंकि वहां पर बहुत साफ लिखा है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ यीशु ಕಾಣ್ತೇವೆ, को परखने के लिए सवाल लेके आए। ಯೇಸುವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ इसका ತರ್ತಾ सवाल ಇದ್ದಾನೆ. टेढ़ा नहीं है, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ हम भी ಡೊಂಕಲ್ವೇ? वैसे ही है। ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? फरिसाइयों की आत्मा हमारे अंदर भी काम करता है। ಫರಿಸಾಯರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ क्या ಮಾಡ್ತಾರೆ. कलीसिया में जाना है तो ऐसे जाना चाहिए, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ क्या ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? आराधना करना तो ऐसे करना ಆರಾಧನೆ चाहिए, ಹೀಗೆ क्या ಮಾಡಬೇಕಾ? सर को ढकना चाहिए, ತಲೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ क्या ಮುಚ್ಚಬೇಕಾ? अच्छा वस्त्र डालकर जाना ಒಳ್ಳೆ चाहिए, ವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? क्या ऐसे नहीं जा सकता है? ಹೀಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೇ? मुझे आज भी याद है, ನನಗೆ ಇಂದು ನೆನಪಿದೆ, याद ऐसे आ गई, पिछले दिवस में किसी भाई ने मेरा बेटा सैमसन से इस प्रकार कहा ಕಳೆದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, कि शुरुआत आज के 20 वर्ष पहले या 19 वर्ष पहले के बात हो गया, ಇಂದಿನಿಂದ 20 ಅಥವಾ 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ कई ವಿಷಯ. जगह पर मैं मीट में गया, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ 10 ಹೋದ್ರು. लोगों से कम ही गए, 10 ಜನರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ कलीसिया की ಜನರಿದ್ದಾರೆ. शुरुआत है। ಅದು ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿವಸಗಳು. तो एक नया लोगों को कुछ समझ सुनाने गया, साथ में एक दो लोग विश्वासी लोग भी बैठा गए, ಹಲವು ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು पर ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು शाम को ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. मीटिंग भी था, ಸಂಜೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ तो ಇತ್ತು. विश्वासी जो है ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆದವರು जो नाइट ड्रेस डाल के मीटिंग में बैठा, ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ तो मैंने ಕೂತಿದ್ರು. उनसे कहा ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, हम प्रभु की आराधना के लिए ನಾವು बैठा, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ नाइट ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ड्रेस डालकर नहीं ನೈಟ್ बैठना। ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರುವಂತದ್ದು यदि आप ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. सवाल करें ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ नाइट ಕೇಳಿದ್ರೆ, ड्रेस करके बैठने से ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು क्या ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ प्रभु ने की सुनेगा? ದೇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? मुझे नहीं पता। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Praise the Lord.
मैं वहां पर आता हूं, थोड़ा मलाकी की पुस्तक से हम थोड़ा देखेंगे। ಮಲಾಕಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. मलाकी के पुस्तक में ಮಲಾಕಿಯ हम ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ लोग हमेशा सोचता है ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ आर्थिक क्राइसिस है वहां पर, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೌದು, उनको वे इंग्लिश में जब देखते हैं कैसड वित्ते कैसे लिखा हुआ, श्राप के ऊपर शाप है। ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಶ್ರಾಪಗ್ರಸ್ತ. शाप के ऊपर शाप आने के कारण क्या है? ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಶ್ರಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು? और वो इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में होकर जा रहा है, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उनकी उनकी कामों में कोई सफलता ही ಅವರ नहीं है। ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಫಲತೆ ಇಲ್ಲ. तभी तो वे लोग बोल देगा, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ अरे ಇರುವಂತದ್ದು, ये प्रार्थना बेकार ಈ है, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡದು, ये उपवास बेकार ಈ ಉಪವಾಸ है, ವ್ಯರ್ಥವು, ये ऐसे जाना बेकार ಇದು ಹಾಗೆ है, ಹೋಗುವಂತದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ. ये सब ऐसे ही है, बोलने वालों को बोलने से काफी है। ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಹೇಳುವವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. तो मलाकी में आप देखे ना, ಮಲಾಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ कैसड वित्ते का श्राप के ऊपर श्राप है। ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಶ್ರಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. श्राप के ऊपर श्राप होने के कारण ಶ್ರಾಪದ ಮೇಲೆ ಶ್ರಾಪ ಪಡೆಯಲು वे ಕಾರಣ लोग केवल दशांश चोरी करने वाला ही नहीं था। ಅವರು ಬರೀ ದಶಾಂಶವನ್ನ ಕಳಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Praise the Lord, बोलिए आमेन। मैं उसकी थोड़ा आपको गहराई समझाना चाहता ಅದರ हूं। ಆಳವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಪಡಿಸಲು Why ಬಯಸ್ತೇನೆ. they are cursed with the curse? ಯಾಕೆ ಶ್ರಾಪದ ಮೇಲೆ ಶ್ರಾಪ ಅವರ एक ಮೇಲಿದೆ? तो परमेश्वर को लूट रखा के दशमांश और ऑफरिंग में, ಒಂದು ದೇವರಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಶಮಾಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. हमने वैसा नहीं करना ನಾವು चाहिए। ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. आपको बताया गया, कुछ दिनों में आपको समझाया गया, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. और यहाँ पर उतना ही नहीं गए। ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲದೆ अभी यहाँ पर इन लोग क्या आराधना करते हैं देखिएगा, ಇವರು ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. कि छठवीं भजन में कहता है, 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲನೇ पुत्र ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ पिता ನೋಡ್ತೀವಿ. का और दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? ಪುತ್ರನು ತಂದೆಗೂ ಹಾಗೂ ದಾಸನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ನಾನು ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಎಲ್ಲಿ? तो मुझे पिता पिता बोलते हैं, ನೀವು ತಂದೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕೂಗ್ತೀರಿ ಪಿತಾ ಅಲ್ವಾ? ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ ಅಂತ ಕೂಗ್ತೀರಿ कहाँ ಅಲ್ವಾ? मेरे आदर कहाँ? ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲಿ? ये आजकल की जवान सीखना बहुत जरूरी ಈ है। ದಿವಸದ ಯವನಸ್ಥರು ಇದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. दोनों साइड में बताना चाहता हूँ, विश्वासी ये बात सीखना है, पर जवान आजकल के जवान अपने माता पिता या थोड़े आपसे बड़े लोगों को कैसे आदर करना सीखना बहुत जरूरी है। ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯವನಸ್ಥರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आजकल जवानों को माता पिता की आदर करना नहीं आता है। ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. जवानों को अपने थोड़ा बड़े लोगों को आदर करना नहीं जानते। ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. अरे एक जमाना था, ಒಂದು ಸಮಯವಿತ್ತು, तो माता पिता जगह पर बैठते गए, वहां पर जवान बैठते भी नहीं थे। ಎಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿರು ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯವನಸ್ಥರು ಕೂರೋದೇ ಇಲ್ಲ. यदि माता पिता बाहर गए और बच्चे सामने बैठा आगे और बाहर आता है, उनको देखते ही अपने स्थान से खड़े होता था। आदर की बात। ತಂದೆ ತಾಯಿರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ಗೌರವದಿಂದ. Praise the Lord. यहाँ पूछ रखा है, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ तो ಇದ್ದಾರೆ, माता पिता को आदर करते हैं, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ एक ಇದ್ದೀರಿ. पुत्र पिता की आदर करते हैं, ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ, दास स्वामी का आदर करते हैं। ದಾಸನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೌರವ यदि ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. मैं पिता हूँ ನಾನು ತಂದೆ तो ಆಗಿದ್ದರೆ मेरा आदर कहाँ? ನನ್ನ गौरव ಎಲ್ಲಿ? देखो, ये परमेश्वर के लिए कोई आदर नहीं है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಗೌರವ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आजकल का मसीह लोग, स्पेशली मैं आज सुबह भी कर रहा था, पेंटेकोस्टल लोग जो है परमेश्वर की आदर करना सीखना बहुत जरूरी है। ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. केवल आशीष 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 प्रवचन आशीष ये नहीं है, वो आशीष पाने के लिए कैसे कैसे प्रभु की सेवा करना हमें सीखना बहुत जरूरी है। ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರವಾದನೆ ಅಂತ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, प्रभु ಹೇಗೆ पूछ ಪಡಿಬೇಕು रखा ಅಂತ. है, यदि मैं तुम्हारा पिता हूँ, ದೇವರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, अरे ನಾನು हम क्या ನಿನಗೆ ತಂದೆ प्रार्थना ಆಗಿದ್ದರೆ करते हैं? ನಾವು ಹೇಗೆ हे हमारे ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ? स्वर्गीय पिता, ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ, वे हमारे पिता है। ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ Praise ಆಗಿದ್ದಾರೆ. the Lord. Amen. तो पूछे वो मेरा आदर कहाँ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಗೌರವ ಎಲ್ಲಿ? ये सबसे पहले हमें परमेश्वर की आदर करना सीखना बहुत जरूरी है। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ क्योंकि ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. परमेश्वर वचन कहता है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ जो ಹೇಳ್ತದೆ, मेरी आदर करता है ನನಗೆ ಗೌರವ मैं ಕೊಡುವಂತವನು उनका भी आदर करूंगा। ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನಿಸುವೆನು. इंग्लिश में एक शब्द इस प्रकार है, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೀಗೆ give ಕಾಣ್ತದೆ, respect and take respect. ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋ. When you give respect, then only you can take respect. ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೂ If ಗೌರವ you are ಸಿಗುತ್ತದೆ. not giving respect to any person, you are
not eligible to take or ask respect. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. So यहाँ पर ये शब्द समझ में आना चाहिए. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Give and to take. ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಹಾಗೂ प्रभु के ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. वचन में यही आप देखते हैं. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ವಿಷಯ आप ಇದೆ. जो देना दे दो. ನೀವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ प्रभु ಕೊಡಿ. जो देना है वो आपको दिया ದೇವರು जाए. ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. सबसे पहले ಮೊದಲನೇದಾಗಿ मुझे और आपको प्रभु को कैसे आदर करना जानना चाहिए. ನಾನು ನೀವು ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ सबसे पहले एक सवाल है. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ओके. और दूसरा ಎರಡನೇದು, यदि स्वामी है ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ तो मेरा भय मानना कहाँ है. ನನ್ನ ಭಯವು ಎಲ್ಲಿದೆ? देखो आपको आपके आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं. ನೀವೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ आपका ಯೋಚಿಸಿ. बॉस ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ आप उससे डरता है. ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರ್ತದೆ. नहीं डरता है क्या? ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? आप उससे डरता है ಹೌದಲ್ವೋ? ಭಯವಿರ್ತದೆ. क्योंकि ಏಕೆಂದರೆ वो आपका स्वामी, आपका बॉस, आपके एम्प्लॉयर है. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ आप ಆಗಿದ್ದಾರೆ. उसका नीचे काम करते ಅವರ हैं. ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು अरे ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. बोलने वाला बहुत कुछ बोल सकता है कि हम इक्वल है, वो पैसा वाला है तो क्या हो गया, हम उसके नीचे काम कर रखा है. फिर भी जगह पर वो आदर के साथ जो भाई होता है उसी भाई में आगे दोनों मिलकर बढ़ोतरी होता है. ಹಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಜೊತೆಗಾರರು, ನಾವು ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇ? ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವೇ? परमेश्वर पूछ रहा है ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, लेकिन मेरा आदर कहाँ है, ಒಂದು ನನ್ನ ಗೌರವ लेकिन ಎಲ್ಲಿ, मेरा भाई कहाँ है. ನನ್ನ ಭಯ ಎಲ್ಲಿ? आजकल ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ईश्वर का भय घट गया. ದೇವರ ಭಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. बाकी लोगों को तो छोड़िए, ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಬಿಡಿ, उद्धार पाया हुआ हम लोग, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿರುವಂತ ನಾವು, जो एकमात्र परमेश्वर की आराधना करने वाला हम लोग, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾಗಿರುವಂತವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ जो ನಾವು, सच्चा और जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला हम लोग, ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿರುವಂತ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು जितनी आदर की योग्य वो है. ಎಷ್ಟು ಗೌರವಕ್ಕೆ क्योंकि ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ. प्रकाशित वाक्य में लिखा है केवल और आराधना स्तुति प्रशंसा के योग्य हमारा यीशु मसीह है जो वध किया हुआ मेमना है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆರಾಧನೆಗೂ ಸ್ತುತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾನಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವಂತನು ಒಬ್ಬನೇ, ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾನು. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आप देखिए, एक कांस्टेबल को देने वाला रेस्पेक्ट नहीं है, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर को देता है. ನಾವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ओके, नहीं उल्टा बोलने वाला है, उससे ज्यादा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उससे ज्यादा हम देते हैं, है कि ಅದಕ್ಕಿಂತ नहीं? ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವೇ? और एक पुलिस इंस्पेक्टर को सब पुलिस स्टेशन का एसआई को सब इंस्पेक्टर को देने वाला आदर नहीं है जो पुलिस कमिश्नर को देता है. ಒಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವೇ? और वो नहीं है मुख्यमंत्री को हम देते हैं. ಆ ಗೌರವ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ कल हम ಹೆಚ್ಚಾಗಿ लोग कई लोग ಕೊಡ್ತೇವೆ. कई जगह पर जाकर आ रहेगा, ನಾವು ಹಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿ तो ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. पगले एक पुलिस जीप, ಮೊದಲು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್, बीच में एक ब्लैक कार, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್, बीच में एक पीछे एक पुलिस जीप, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ और ಜೀಪ್. हॉर्न मारते हुए आ रहेगा. ಹಾರ್ನ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. हम सब रोड में साइड होकर दे रहेगा, ನಾವು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ तो ಇದ್ದೇವೆ. हमको भी पता चला ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, कोई आदर का व्यक्ति आ ಒಬ್ಬ रहेगा. ಗೌರವ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ अरे यदि ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ आप बोलेंगे ನಾವು वो भी ಹೇಳ್ತೇವೆ, हमारे समान इंसान है, ಅವ್ರು ನಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ವೇ? इंसान है. ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯನೇ. हम चलने वाले जैसे गाड़ी में जाता है, ನಾವು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? जाता है, ಹೌದು, हम ಯಾತ್ರೆ जैसे ಮಾಡ್ತಾರೆ. खाना खाता है, ನಮ್ಮಂತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. खाते हैं. ಹೌದು, पर वे एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसको आदर का योग्य वाला व्यक्ति. ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. पुलिस एस्कर्ट्स में जा रहा है, ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ आप ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ उसको आदर देंगे, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. नहीं देगा आदर? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? आप सोचने पाए, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸೋಣ. आप एक 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 जगह पर जा रहा है इंटरव्यू के लिए, ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ आप ಇದ್ದೇವೆ. एक आप किसी जगह पर ऐसे जगह पर जा रहा है किसी पर्सनल मंत्री को मिलने के लिए या मुख्यमंत्री को मिलने के लिए, ಅಥವಾ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಿಷಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ या ಇದ್ದೀರಿ, प्रेसिडेंट को मिलने के लिए जा रहा है, आपको एक मौका मिला समझ लो, ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು आपको एक ಅವಕಾಶ मौका मिला ಸಿಕ್ಕಿದೆ. समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए या कुछ तोहफा लेने के लिए, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ. वो भी तो इंसान है, ಅವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ तो ಅಲ್ವಾ? क्या आप वो आपका नाइट सूट पहनकर थोड़ी जाएगा? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೈಟ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋರ ಬಳಿಗೆ आप
सबसे अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವೇ? आप कोट डालेंगे, टाई पहनेंगे, अच्छा शू पहनेंगे, ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೈಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಶೂನ ಹಾಕೊಂಡು पैर में चप्पल डाल के थोड़ी जाएगा, जो बाथरूम स्लीपर डाल के, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ और जो ಅಲ್ವೇ? नाइट ड्यूटी किया वही ड्रेस डाल के थोड़ी जाएगा। ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? या जो कूली का काम करने वाले लोग पहनता है ना, या काम काम पर वो ड्रेस डाल के थोड़ी जाएगा। ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ? आपको पता है मैं किसी वीआईपी से मिलने जा रहा हूं, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ VIP ಯನ್ನು तो ಮೀಟ್ ಮಾಡಲು मैं ಹೋಗ್ತಾ आपको ಇದ್ದೇನೆ. बताना चाहता हूं, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು और ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, संडे इतवार जब चर्च में आता है, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ आप ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದರೂ वीआईपी को मिलने आता है, ನೀವು और राजा होंगे राजा, और प्रभु होंगे प्रभु, नेता होंगे नेता, ईश्वर होंगे ईश्वर, खुदावंद परमेश्वर की आराधना करने वाले आने वाले ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು लोगों ಬರುವ हमें ಜನರೇ, कितनी और तैयारी के साथ उसकी आदर देते हुए आना चाहिए। ನಾವು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಗೌರವವನ್ನು Come ಕೊಡಲು. on, church. ಹೌದು ಸಭೆಯೇ, Praise the Lord. हमें वे हमारी मन के अंदर होना बहुत जरूरी ಇದು है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯ. हमें ಆಮೆನ್. कैसे भी नहीं जाना मुझे, ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. हमें ಆಮೆನ್. मेरा आदर और भय कहाँ है? ನನ್ನ ಗೌರವವು ನನ್ನ ये ನನ್ನ सब कुछ ಭಯವು जब ಏನು? आपके अंदर है, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, मेरे प्रियो, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, आप आराम से आशीष पाओगे। ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿತೀರಿ. मैं अगले वचन, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरा नाम की अपमान किया है? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ ಭೋಜನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, तो भी तुम पूछते हो ಆದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, हम किस बात में तुम्हें अशुद्ध टकराते हैं? ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ इस ಇದ್ದೇವೆ? बात में ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ भी ಆಗಿದೆ, कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮೇಜವು ತುಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಓದ್ರಿ ಮಗಳೇ, ಅದು 7 ಇವಿ ಅನ್ನುತ್ತೀರೋ? ಯೆಹೋವನ ಮೇಜಿಗೆ ಘನತೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನೀವು गणत ಏನು ಇದೆ? तुम सवाल करते अरे ऐसे आराधना करना कोई जरूरी? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? कैसे भी जाए, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಣ. ऐसे जाने से क्या आराधना नहीं स्वीकार होगा? ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿಲ್ವಾ? नई ड्रेस डालकर जाने से क्या आराधना नहीं होगा? ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? प्रभु आराधना को नहीं सीखेगा? ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? ये तुम पूछते हो, ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ये तो मुश्किल है। ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. why they were cursed with a curse? ಯಾಕೆ ಅವರು ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಶ್ರಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು? केवल परमेश्वर के दशमांश लूटने की वजह से नहीं, ಬರೀ ದಶಮಾಂಶವನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ उनके ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ऊपर भारी शाप पड़ा हुआ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. हमारी मन भावना क्या है जब आराधना में आते? ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಏನಾಗಿದೆ? आगे देख रहे हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ। ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ जब ನೋಡೋಣ. तुम अंधे पशु को, 8वीं वचन है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या एक बुरा नहीं? ನೀವೊಂದು ಕುರುಡ ಪಶುವನ್ನ ಬಲಿಗಾಗಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या वह बुरा नहीं? ನೀವು ಕಾಲು ಮುರಿದಂತ ಪಶು ಅಥವಾ ರೋಗಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಶುವನ್ನ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? अपने हाकिम के पास ऐसे बैठ ले जाओ, ನೀವು ಇಂಥದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳ್ತಾನ, या तुम पर अनुग्रह करेगा? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನ. पढ़ो बेटा 8वीं वचन भी। ಕುರುಡಾದ ಪಶುವನ್ನು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ದೋಷವೆಲ್ಲವೆಂದು ನೆನೆಸುತ್ತೀರೋ? ಕುಂಟಾದದ್ದನ್ನು ರೋಗದ ಪಶುವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬುತ್ತೀರೋ? ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು, ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುವನು, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ದಯೆ ದೊರೆಯುವ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. देखिए मेरे प्रियो, आपको मैं प्यार से एक बात समझाना चाहता हूँ। ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, आराधना में व्यवस्था है। ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. कैसे भी आराधना करने वाला, कैसे भी आने वाला जगह नहीं कि परमेश्वर की पवित्र कलीसिया। ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸಭೆ.
देखिए यहाँ पर क्यों ये सवाल कर रहा है पता है? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 15 अध्याय के 21 वचन में ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ परमेश्वर ने ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ बहुत साफ उनको व्यवस्था दिया हुआ ದೇವರು है। ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು वो ವ್ಯವಸ್ಥೆ व्यवस्था क्या ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. है? ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ? परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, यानी कि जब तुम बलि करने के लिए किसी याग पशु को लाता है उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಶುವನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಶುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವಿರಬಾರದು. अर्थात वो लंगड़ा या अंधा हो, ಅದು ಕುಂಟಾಗಿರಬಾರದು, ಕುರುಡಾಗಿರಬಾರದು. उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो। ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೋಷವೂ ಇರಬಾರದು. तो ऐसे है तो उससे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि ना करना। ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಡಿ. हमको व्यवस्था पर परमेश्वर की सेवा करना बहुत जरूरी है। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯ. हमको व्यवस्था पर परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी ನಾವು है। ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು हम ಮುಖ್ಯ. परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ नहीं जानना ನಾವು चाहिए। ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತುಚ್ಛವಾಗಿ जगह पर ಎಣಿಸಬಾರದು. परमेश्वर का सामर्थ्य वगैरह ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. हम आराधना को तुच्छ नहीं जाना, ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ತುಚ್ಛವಾಗಿ आराधना ನೋಡಬಾರದು. सभा को तुच्छ नहीं जाना ಆರಾಧನೆ चाहिए। ಸಭೆಯನ್ನ ತುಚ್ಛವಾಗಿ मैं मलाकी ನೋಡಬಾರದು. में वापस आता हूं। ಮಲಾಕಿಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. देखिए इस प्रकार को बोलते हुए कह रहा ಈ है, ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, तुम तो अंधा पशु को चढ़ाते हैं, ನೀನು ಕುರುಡು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ನೀನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. तुम तो लंगड़े को चढ़ाते हैं, ನೀನು ಕುಂಟು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ फिर भी तुम ಅರ್ಪಿಸ್ತೀಯಾ. पूछते हो हम तुम्हें कौन से बात तुम्हें अनादर करते हैं, ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿರ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ हम ಅಂತ. क्या बुरा करते हैं तेरे सामने। ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ अभी ಮುಂದೆ? प्रभु पूछ रहा है, ದೇವರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. लंगड़े या रोगी पशु को लाते हो तो क्या ये बुरा नहीं है? ಕುಂಟು ಅಥವಾ ರೋಗಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಶುವನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವೇ? अरे अपने ದೋಷವಲ್ಲವೇ? हाकिम के पास ऐसे पेड़ ले जाओ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? ಅವನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳ್ತಾನ? आप सवाल करना चाहिए। ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. यदि संसार के लोग वैसे कामों में मुझसे प्रसन्न नहीं होगा तो ಲೋಕದ ಜನರೇ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಂಡು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳ್ಳದೆ वो ಇರಬೇಕಾದರೆ स्वर्ग की राजा ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜನು वो कैसे प्रसन्न होगा? ಆತನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳ್ಳುವನು? अभी आगे ಮುಂದೆ अब मैं तुम नवो वचन, अब मैं तुम मलाकी के 3:9, अब मैं तुमसे कहता हूं, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ईश्वर से प्रार्थना करो ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, कि हम लोग एक का नौका कर हम लोगों को अनुग्रह करे। ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು 10वें वचन में कहता है, 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಜ್ಞದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ವ್ಯರ್ಥ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. क्या कहने वाला बात है काम ಹೇಳಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ? 2 वर्ष से परमेश्वर ने हम जैसे पेंतकोस्टल लोगों को भी आराधना भवन को बंद करा दी, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಪೆಂತಕೋಸ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಭವನನ್ನ ದೇವರು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ರು. क्योंकि कई पेंतकोस्टल भवनों में भी इस प्रकार के व्यर्थ आगे चल रहा है। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಇಂಥ ಪೆಂತಕೋಸ್ನ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. मंडे से लेकर सैटरडे 12 बजे तक संसार में जी ಈ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದು. देखने वाला सारे साइट को देखना, ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂತದ್ದು, दिखना पिक्चर के पूरा देखना, ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂತದ್ದು, कितना भी वेबसाइट है सब में चढ़ना, ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು, कितना व्हाट्सएप चाट गे, फेसबुक चाट गे, ट्विटर चाट गे, सब में चाट करना। ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆಗಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು. मंडे सवेरे 9 बजे आराधना है तो 8 बजे उठना, ಭಾನುವಾರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. हाथ में बाइबल मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. कहेंगे कोई बात नहीं कि मोबाइल में है ना, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ इसी ಇದೆಯಲ್ಲ. मोबाइल में बैठकर कल रात में तुमने पूरा वो पिक्चर देखा, इधे- वो और इशारा आपको समझ में आ गया, वो पिक्चर देखा। ಇದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೆ. आपने कभी देखा कि मोबाइल को होली मोबाइल बोलते हुए? ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಪವಿತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ और ಹೇಳುವಂತದ್ದು? मेरा पवित्र शास्त्र को बोला होली बाइबल बोला। ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ. आपको समझ में आ गया ना? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. प्रेज द लॉर्ड, बोलिए आमेन। ಆಮೆನ್. तो आप मंडे से लेकर सैटरडे शाम तक ये सारे साइट में घुसा। ನೀವು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ. आजकल वही मोबाइल फोन में पॉकेट में डाल करके चर्च में आ गया दबाने के लिए, पता नहीं क्या दबा रहा बैठकर, वजन बढ़ रहा है और कुछ साइट में जा रहा। ಅದೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸವಿಲ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. 15,000 के भीड़ में जाकर बैठेगा तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला। 15,000 ಜನರಿರುವಂತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು प्रसन्न गया ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. प्रसन्न को ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌದು, हाजर गए ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು, बस काम खत्म।
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. Praise the Lord. Hallelujah. यहाँ पर बोल रहा उसके बाद कुछ लोग होता है ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಂತರ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜನರು संडे ಇರ್ತಾರೆ. भागते हुए आएंगे 15 मिनट पगले ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತಾರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ क्यों ಓಡಿ. वर्शिप लीड करने का गीत गाने का ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಹಾಡು या ड्रम ಹಾಡಬೇಕಿದೆ, बजाने का है ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸಬೇಕಿದೆ, कीबोर्ड बजाने का ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಾರಿಸಬೇಕಿದೆ. मैं गांव की बात नहीं कर रहा ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, टोटली बात कर रहा ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ये गांव ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು भी ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सुधार चाहिए तो सुधर लेना ಇಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗೋಣ. पर अच्छा ऐसे नहीं गे ಆದ್ರೆ ಇದು इतना ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. वर्षों से सैटरडे शाम में लोग आते गए, हमारी कोर की टीम आते गए, प्रार्थना करते गए, कमिटी लोग दूर होने के कारण पर सोते गए, सुबह आता गए, प्रार्थना करते गए, पर फिर भी मैं बताना चाहता हूं कुछ लोगों की आदत फिर संडे आकर के आग ढूंढेंगे। आग कहाँ? आग ड्रम में बैठा गया, कीबोर्ड में बैठा गया, या कहाँ बैठा गया आग? ಶನಿವಾರ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಎದ್ದು ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ನಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡುಕುವಂತದ್ದು ವಿಷಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बोले हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. मैं मलयालम में गा रहा था, पिछले दिवस एक वर्शिप देख रहा था, हमारा नहीं किसी और का, लाइव में देख रहा था। ಮಲಯಾಳಂ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಿಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಭೆಯದ್ದು. वो जो बैठा के हिलदा के ऊपर नीचे, ನಿಂತಿರುವಂತ ಮಗನು ಹೀಗೆ मैं ಹೀಗೆ जानता ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. लाइव हुए मैं जानता गागा, पर क्या करूं बताना पड़ेगा, पेंटेकोस्ट है ना ये। ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ओ हिलने के सामान उसके बॉडी हिलदा और कुछ नहीं हिलदा। ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲಗಾಡ್ತಾ और ट्रैक पैंट पहना हुआ, ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ट्रैक पैंट ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. के जो नाड़ा है वो भी हिलदा के साथ में। ये है पेंटेकोस्ट की आराधना आजकल। ಇದು ಪೆಂತೆಕೋಸ್ಟ್ ನ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಈ फिर बोलता ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ. फायर फायर फायर, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬೆಂಕಿ फिर ಬೆಂಕಿ बोलता ಬೆಂಕಿ ಅಂತ. ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. हाय तुम्बर, ನಾಚಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, थोड़ा जोर से बोलो बेटा, नाचिके ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾಚಿಕೆ. who you are, ನೀನು ಯಾರು? आप संसार के नहीं गे। ನೀವು ಲೋಕದವರಲ್ಲ. प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर खरीद कर पवित्र बनाकर रखा हुआ पवित्र लोग और उसका निज संपत्ति है तुम लोग। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮೌಲ್ಯ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. पर सवाल क्या पता है, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು आजकल ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? सबको सवाल है, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ जैसे ಪ್ರಶ್ನೆ मलाखा ಇದೆ. में सवाल है, ಮಲಾಕಿಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ऐसे ಇದೆ? जाएगा तो क्या होगा, ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? उसको देखो इसको देखो। ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡು. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. टैबरनेकल कलीसिया के लोग मुझे देखना चाहिए, ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ನ ಸಭೆಯ ಜನರು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ, और इस कलीसिया के लीडर को देखना ಈ चाहिए। ಸಭೆಯ ಲೀಡರ್ ನ ನೋಡಿ. स्तोत्रम बोलिए, आमेन बोलिए, बोलिए आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, मुझे नहीं पता वो कैसे कर रहा है, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. टैबरनेकल कलीसिया के लोग दूसरे लोगों को देखने के बाद मुझे सवाल नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे होगा, उसकी आराधना सुनेगा, आई डोंट नो, पर मैं व्यवस्था को सिखाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे देखिए, मेरे परिवार को देखिए, इस कलीसिया के लीडरशिप को देखिए, वे कैसे लिखता है बताता है, आपको वैसा ही प्रभु की आराधना करना होगा। ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे बढ़िया वस्त्र पहनकर आ जाओ संडे के दिन। ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. सूट पहनो, कोट पहनो, शू पहनो, टाई पहनो, ಸೂಟನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಕೋಟನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾ, क्योंकि हम आता है महाराजा की सेवा करने के लिए, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರುವಂತದ್ದು ಮಹಾರಾಜನ ಸೇವೆ क्योंकि वो ಮಾಡಲು. पद आगे है, ಮುಂದೆ ಆ ಶಬ್ದ वो ನೋಡಿ, पद वहां पर लिखा हुआ है, ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, यहाँ पर बेकार की आग नहीं जलाना चाहिए, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವಂತ यहाँ पर हमें स्वर्ग की आग चाहिए, ಸ್ವರ್ಗದ ಬೆಂಕಿ, स्वर्ग की आग चाहिए। तो ಸ್ವರ್ಗದ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ ನನ್ನನ್ನ ಕೂಡ प्रार्थना करके आकर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. मेरे से लेकर ನನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು कलीसिया में रहने वाला हर व्यक्ति, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ चाहे वो ವ್ಯಕ್ತಿ, कीबोर्ड बजाने वाला हो, कीबोर्ड ड्रम बजाने वाला हो, गिटार बजाने वाला हो, वर्शिप लीड करने वाला हो, प्रार्थना करने वाला हो, गीत गाने वाला हो, विश्वास भी क्यों न हो, सवेरे उठकर प्रार्थना कर तैयारी के साथ आना जरूरी है। तो हम कर सकते हैं, स्वर्ग की आग उतरेगा, लोग ये चंगाई पाएगा, चलने लगेंगे, अपने
देखने लगे, ಕುರುಡರು ನೋಡಲು मरे हुए ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವರು, लोग भी जी उठेंगे, ಸತ್ತವರು ಎದ್ದು यीशु ನಿಲ್ಲುವರು. के नाम से ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ वे आग में जागिए. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ನಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. शाका माकायं था कमानसे रकायं थो रके मानसे केलम थो रकी मानसे रिकालम था रकावा काया रेशे कमाना शिकावा कायं थो रकी मानसे उरकावा ककायं थो रेकेलम थो रमानसे एक साइड से पवित्र में हवा बग रहा है, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ पवित्र में हवा बग रहा है, ದೇವರಾತ್ಮನ ಗಾಳಿ पवित्र में हवा बग रहा है, ದೇವರಾತ್ಮನ ಗಾಳಿ यीशु के नाम से. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. हालेलुया. मैं कलीसिया को देख के भविष्यवाणी करना ನಾನು चाहूंगा. ಸಭೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. इंडिया में थर्ड वेव कौन सा बीमार है बेटा? कोरोना. कोरोना का थर्ड वेव से डर रहा है. ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತವು ಕೋವಿಡ್ ನ ಮೂರನೇ ವೇವ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವೇವ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೂತಿದೆ. थर्ड वेव कोरोना. ಮೂರನೇ ವೇವ್ ಕೊರೋನಾದ मैं ಬಗ್ಗೆ आपको बताना चाहता ಆದ್ರೆ हूँ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು आज ಬಯಸ್ತೇನೆ. भविष्यवाणी कर रहा है. ಇದು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ये थर्ड वेव कोरोना का नहीं होगा, ಈ ಮೂರನೇ ವೇವ್ पर भारत देश के अंदर ಆದ್ರೆ ಭಾರತ एक ದೇಶದಲ್ಲಿ महिमा का वेव, ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ವೇವ್, wave of glory, ವೇವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, wave of glory, ದೇವರ ಒಂದು ವೇವ್, wave of glory, ದೇವರ ಒಂದು ವೇವ್, महिमा का वेव, ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ವೇವ್, महिमा का तरंग, ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ತರಂಗ. कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ भारत देश के अंदर ಭಾರತ ದೇಶದ कोने कोने पर ಎಲ್ಲ महिमा ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ का वेव, ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು wave of glory ಮಹಿಮೆಯ ತರಂಗ बगने जा रहा ಅದು है. ಸುರಿಯಲು यीशु ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. के नाम से ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ कलीसियाएं ಸಭೆಗಳು जागृत हो जाएंगे, ಜಾಗೃತವಾಗುವುದು. रिवाइवल आएंगे, Revival ಬರುವುದು. कलीसियाएं बदलेंगे. ಸಭೆಗಳು यीशु ಬದಲಾಗುವುದು. के नाम से ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ परमेश्वर जो है ದೇವರು अपने कलीसिया को बढ़ाएगा. ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವನು. सामान से रखे मनंथो रखे लंथूर. हालेलुया. हालेलुया. Church, are you ready? ಸಭೆಯ Church, ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? are you ready? ಸಭೆಯ Church, ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? are you ready? ಸಭೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? परमेश्वर करने जा रहा है. ದೇವರು ಇದನ್ನು मैं आज ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. भविष्यवाणी कर रहा हूं. ಪ್ರವಾದಿಸ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. लोग डर रहा है थर्ड ಜನರು वेव से. ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ पर ಮೂರನೇ थर्ड ತರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ. वेव ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ महिमा ತರಂಗ का वेव होगा. ಮಹಿಮೆ मैं ತರಂಗವಾಗುವುದು. शब्द आंधी का शब्द सुनने का ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ जो ಕಿರುಗಾಳಿ ಶಬ್ದ पेंटेकोस्टल दिन ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. में ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತ जो अटारी में उतर आया ಯಾವುದು होगा, ಮೇಲಣ ಮೇಲಿಗೆ वो ಬಂದವು. महिमा, ಆ ಮಹಿಮೆ, वो आगे की महिमा ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಹಿಮೆ भारत में उतरेगा, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು. कलीसियाओं में उतरेगा. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು. ये होने वाला ಇದು है, ಆಗಲಿದೆ, ये होने वाला ಇದು है, ಆಗಲಿದೆ, भारत में होने वाला ಭಾರತದಲ್ಲಿ है, ಆಗಲಿದೆ, यीशु के नाम से होने वाला ಯೇಸುವಿನ है. ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. यीशु के नाम से वैसागी हो, वैसागी हो. आप उसको देखना अच्छा करेगा, हम उस आग को लेना अच्छा करेगा. प्रभु ये मैं आपको बताना चाह रहा ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ प्रभु ಪ್ರಿಯರೇ. मुझसे कह रहा है, ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು लिसन मीडिया में भी जो सुन रहा है, ಗಮನವಿಟ್ಟು प्रभु ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾಗಿರಿ. मुझसे कह रहा है, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, परमेश्वर ದೇವರು कई लोगों की मास्क उतारने वाला है. ಹಲವರ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆರೆಯಲಿದ್ದಾನೆ. हमें सुनिए, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ये मास्क कौन सा है? ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ? कोरोना वायरस के नाते पहना हुआ मास्क नहीं. ಇದು ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಕಿರುವಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. कल भविष्यवा कल आपने की बोला कि पास्टर बोला मास्क उतारेंगे और मास्क उतार कर रहा है, उसके बारे में नहीं. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे प्रोटोकॉल देंगे, आपको चलना जरूरी है. ನಾಳೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಬೇಡಿ, ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಿಸೋಣ. मैं उस मास्क के बारे में नहीं कह रहा ನಾನು हूं. ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ कई ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. लोगों की असली चेहरा बागर परमेश्वर निकालने जा रहा है. ಹಲವರ ನಿಜ ಮುಖವನ್ನ ದೇವರು Hallelujah. ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. मास्क के पीछे चिपका हुआ एक चेहरा है. ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮುಖವಿದೆ. विश्वासी के नाम की एक मास्क पहना हुआ है. ವಿಶ್ವಾಸದ ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ प्रभु बताया जा रहा है, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ मेरी आराधना ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ सच्चे हृदय, ನಿಜ ಹೃದಯ, पूरे दिल से, पूर्ण मनस्सು, इनर कॉन्शियस के साथ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ मेरी आराधना करने ನನ್ನ वाला ಆರಾಧನೆ और ಮಾಡುವವರು, दिखावा करने ಅವರು वाला, ಬರೀ इन ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲ. दोनों के फर्क, ಇವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, इन दोनों के फर्क ಇವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ मैं थर्ड वेव में दिखाऊंगा. ನಾನು ಮೂರನೇ ವೇವ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವೆನು. शाखा माना से
That's a ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ. This is a prophecy to India. ಇದೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಆಗಿದೆ. This is a prophecy to India. ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ये ಹೇಳುವಂತದ್ದು थर्ड कोरोना वेव महिमा की वेव में बदलेगा. ಈ ಮೂರನೇ ಕೊರೋನಾ ವೇವ್ ಅದು ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಆಗಿ ಬದಲುವುದು. प्रभु परमेश्वर कईयोंगा चेहरे को उखाड़ेगा. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಲವರ ಮುಖವನ್ನ ಹೊಸ ನಿಜ ಮುಖವನ್ನು असली ಹೊರತರುವನು. चेहरे दिखाएंगे. ನಿಜ ಮುಖವನ್ನು ಹೊರತರುವನು. ಆಮೆನ್. आमेन. आमेन. दिखावा के लिए आराधना करना छोड़ दो. ಬರೀ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. दिखावा के लिए कलीसिया में जाना छोड़ दो. ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಬಿಡಿ. Praise the Lord. Hallelujah. कैसा भी मन के अनुसार चलना छोड़ दो. ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ಬಿಡಿ. व्यवस्था पर चलिए. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. व्यवस्था पर आराधना कीजिए. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. व्यवस्था को मानिए. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿರಿ. परमेश्वर पूछेगा आगे. ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरी आदर कहाँ है? ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಗೌರವ यदि ಎಲ್ಲಿ? मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरी भय कहाँ है? ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಯವೆಲ್ಲಿ? तुम अंधे को ले आते हो. ನೀನು ಕುರುಡು ಕುರಿಯನ್ನ ತರ್ತೀಯ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. ಆಮೆನ್. और मेरे वेदी में तुम बेकार की आग जलाते हो. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದಿರುವಂತ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಿ. काश कोई होता ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ द्वारों ಒಳ್ಳೆಯದು. को बंद किया होता. ಯಾರು ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ पेंटेकोस्टल से सीखे. ಪೆಂತೆಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ प्रभु ने बंद की आराधना भवनों को. ದೇವರು ಭವನಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮುಚ್ಚಿದರು. पेंटेकोस्टल लोग सुधर जाए. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪೆಂತೆಕೋಸ್ಟ್ನ ಜನರು ಸ್ಥಿತಿಕೊಳ್ಳಲಿ. व्यवस्था से प्रभु को ढूंढिए. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು व्यवस्था ಪಡೆಯಿರಿ. से प्रभु को मानिए. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರಿ. व्यवस्था से प्रभु की आराधना ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. क्योंकि वे व्यवस्था की परमेश्वर है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. Thank you, Lord. Shakamana. I know something is happening over here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿ. व्यवस्थापक ने आकर पूछा. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. सवाल करने के लिए. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ फिर ಇದ್ದಾನೆ. से मैं कह रहा ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. जवानों सवाल करना बंद करो. ಯವನಸ್ಥರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನ ऐसे आएगा तो क्या होगा? ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? तुम आज पहनकर आया हुआ ड्रेस में तुम कॉलेज में जाते हो क्या? ನೀನು ಇಂದು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? तुम आज आया हुआ ड्रेस में डालकर तुम कंपनी में काम करने के लिए जाते हो ನೀವು क्या? ಇಂದು ಧರಿಸಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ तुम ಹೋಗ್ತೀರಾ? आज पहनकर आया हुआ ड्रेस में क्या तुम चीफ मिनिस्टर को मिलने जाओगे? ನೀವು ಇಂದು ಧರಿಸಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತೀರಾ? आज पहनकर आया हुआ ड्रेस में क्या तुम जाकर के किसी उन्नत अधिकारियों से मिलोगे? ನೀವು ಇಂದು ಧರಿಸಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತೀರಾ? नहीं है. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. तो उससे भी ज्यादा डरना चाहिए प्रभु से. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ जो जीवित ಭಯವಿರಬೇಕು. परमेश्वर है. ಯಾರು ಬದುಕಿರುವಂತಹ ದೇವರು, जो मुझे और आपको बुलाकर अलगदाई किया वो परमेश्वर ಯಾರು है. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು, जो अपने लहू से खरीदा हुआ ತನ್ನ ईश्वर ರಕ್ತದಿಂದ है. ಖರೀದಿಸಿದಂತ ಯೇಸು कैसा भी ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसकी आराधना नहीं करना. ಹೇಗೆಯೋ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ, व्यवस्था में कीजिए. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರಿ. सवाल करना बंद कीजिए. ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. Praise the Lord. व्यवस्थापक ने आगे पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಬಂದು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ सुन यीशु मसीह क्या कह रहा है? ಹೇಳುವಂತ ಉತ್ತರ ಏನು? यीशु मसीह क्या कह रहा ಯೇಸು है? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसने उससे कहा, यीशु ने व्यवस्थापक से कहा, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 22 30 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ सवाल ಇದ್ದಾನೆ. तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख. ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡು. बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆಯು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. और उसी के समान ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ एक दूसरी भी है ಇನ್ನೊಂದು कि ಇರುವಂತದ್ದು, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. ನೀನು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸು. एक ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है. ಇದು ಈ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. यानी कि सारे भविष्यवाणी के आधार, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಗೆ सारे ಆಧಾರ, आशीष की आधार, ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ सारे ಆಧಾರ, व्यवस्था की ಎಲ್ಲ आधार ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಧಾರ. केवल दो की आज्ञा है. ಎರಡೇ ಆಜ್ಞೆಗಳು. व्यवस्थापक ने पूछ कर आएगा, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 10 आज्ञाएं दिया है. ನಮಗೆ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ. 10 commandments. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇವೆ. Which is the largest and important commandment? ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು? Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. this listen. Jesus said to him, listen. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Jesus said to him, listen. ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು Who ಕೇಳಿಸಿಕೊ. he was. ಯಾರವನು?
He was a teacher of the law. ಅವನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ दूसरों को ಆಗಿದ್ದನು. teach करने वाला. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. उसको खुद को पता नहीं है कि व्यवस्था कौन सा मुख्य है. ಆತನಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು. यही तो पेंटेकोस्टल का प्रॉब्लम है. ಇದೇ ಪೆಂತೆಕೋಸ್ಟ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ತೊಂದರೆ. बोलना आगे वो भी पासवान है. ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. उसको भी 4 चेले मिले. ಅವರಿಗೂ 4 ಜನರು ಸಿಗಲಿ. नहीं मिला तो एक कलिसिया को तोड़कर दूसरे कलिसिया बनाएंगे. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. इसका सबसे बड़ा श्राप पेंटेकोस्ट में. ಇದು ಪೆಂತೆಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ. उसको व्यवस्था क्या नहीं पता. ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. उसको ये नहीं पता कि प्रभु कौन सा है. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. प्रभु कौन है, कैसे चलना चाहिए. ದೇವರು ಯಾರು, ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. उसने भी वजन उठाया, वजन ವಾಕ್ಯ ಎತ್ತಿದಂತದ್ದು ವಾಕ್ಯ, बोला रेवरेंड, ಹೇಳಿದಂತ बोला बिशप, ಹೇಳುವಂತದ್ದು बोला ರೆವರೆಂಡ್ ग्रेट बिशप, ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಷಪ್. कई नाम आगे लगेंगे, फिर बोलेगा डॉक्टर. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್. This is what the curse of nowadays in the Pentecostal churches. ಪೆಂತೆಕೋಸ್ಟ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಾಪವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ये व्यवस्थापक है, ಇವನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು, the teacher of the law. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತವನು. He asked Jesus, ಅವತ್ತು ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ what's ಪ್ರಶ್ನೆ, important. ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು? यीशु ने कहा, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, तुम अपने परमेश्वर को, ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನನ್ನ, तुम अपने परमेश्वर ನೀನು को ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನ अपने सारे मन, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು, अपने सारे प्राण, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ, अपने सारे बुद्धि के साथ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ प्रेम रखना. ಪ್ರೀತಿಸು. बड़े बड़ा करना है 37. ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು Yes. ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಎರಡನೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಒಂದು ಉಂಟು. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. ಈ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Praise the Lord. समझने पाए, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, जैसे मैं परमेश्वर से प्यार कर रहा हूं, ಹೇಗೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ वैसे ಇದ್ದೇನೋ मैं ये भाई से भी प्यार करना बहुत ಹಾಗೆ जरूरी ನಾನು है. ಈ ಸಹೋದರನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. 2 commandments. ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು. 10 को प्रभु ने 2 में किया. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಎರಡಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 10 ತೋರಿಸಿದರು. commandment में पहले 4 आप और परमेश्वर के साथ के संबंध. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 4 ಆಜ್ಞೆಗಳು ನೀವು ಹಾಗೂ ದೇವರ अगले ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧ. 6 अगले 6 इंसान के आपस में. ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತ 6 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತ टोटल ಸಂಬಂಧ. 10 पुराना नियम है. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 10 परमेश्वर उसको 2 में कर दिया. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. क्योंकि देखिए व्यभिचार नहीं करना. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ प्रभु से प्रेम करने वाले व्यभिचार करने नहीं ದೇವರನ್ನ जाएगा. ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಲು तो ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. पड़ोसी की पत्नी के ऊपर नजर नहीं रखना. ನೀವು ಪಕ್ಕದವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನು प्रभु ಹಾಕಬೇಡ. से प्रेम करने वाला अपने दोस्त से प्रेम करने वाला वो नहीं करेगा. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. तो पड़ोसी की चीजों को लालच नहीं रखना. ನೀವು ಪಕ್ಕದವರ ನೆರೆಯವರ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ तू ನೀಡಬೇಡ. प्रभु से प्यार कर रखा है, पड़ोस से प्यार कर रखा है, तो उसकी चीजों के ऊपर तू लालच नहीं करोगे. ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. यीशु ने उसे कहा, ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ये 2 मुख्य आज्ञा आ गए. ಇವೆರಡು ಮುಖ್ಯ वो अभी ಆಜ್ಞೆಗಳು. तक जाना नहीं. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ फिर भी ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ लॉ ಇದನ್ನ. टीचर बनकर बैठा हुआ. ಆದರೂ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अभी समझ मैंने बोले बात. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ कई ಇದ್ದಾನೆ लोगों को ಮಾತನ್ನ. अभी तक नहीं पता कि पेंटेकोस्टल क्या है, विश्वास क्या है, मसीह जीवन क्या है, फिर भी पास्टर बनकर बैठा है, हलवरिगे- बिशप है, पौषवक्त आ गए. ಹಲವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಏನು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, प्रेज द लॉर्ड. पौषवक्त आ गए, ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, भविष्यवाणियां कर रहा है. ಪ್ರವಾದನೆಗಳೇ कौन ಹೇಳ್ತಾ सी ಇದ್ದಾರೆ. आत्मा में कर रहा है? ಯಾವ ಆತ್ಮದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? प्रेज द लॉर्ड. अरे तो अशुद्ध आत्मा में भी लोग भविष्यवाणी करते हैं. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. कैसे परखोगे? ಹೇಗೆ ನೀವು नंबर ಅದನ್ನು 1 परख ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ? की आत्मा मुझे और आपको परमेश्वर दिया है. ಮೊದಲನೆಯದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಆತ್ಮನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. नंबर 2 वचन प्रभु ने हमको दिया. ಎರಡನೇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ नंबर 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. उसका जीवन को देखिए. ಮೂರನೇದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. Praise the Lord. क्योंकि वरदानों से ही नहीं. ಏಕೆಂದ್ರೆ ವರದಾನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. यीशु ने कहा पेड़ को फल से पहचानता है, पत्ते से नहीं. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂತದ್ದು ಮರವನ್ನ ಅದರ ಫಲದಿಂದ ನೀವು ಗುರುತು ಹಿಡಿತೀರಿ, ಅದರ ಎಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. एक समान पत्ते कई वृक्षों का हो सकता ಒಂದೇ है. ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಎಲೆ ಹಲವಾರು ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇರಬಹುದು. बस उस वृक्ष कौन सा है करके जानने का है, तो उसकी फल देखना होगा कौन सा वृक्ष ಆ है. ವೃಕ್ಷವು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. बोलिए प्रेज द लॉर्ड. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Amen.
पहले तिमोथी के पुस्तक पहले अध्याय 5वीं पद में प्रेरित पौलुस जब यंग तिमोथी को बोलता है तो क्या बोलता है हम देखेंगे। ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋಥಿಯು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಮೋತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಲನು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, तिमुथियुस किस प्रकार कहा जा रहा है, ತಿಮೋತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, आज्ञा का सारांश एक है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न को। वहां पर क्या लिखा, सारे मन सारे प्राण और सारे शक्ति से प्रभु से प्रेम रखना। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ಏನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ. पर कैसे प्रेम रखना, ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು? ಬೇಡ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬಿವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. someone in English, what hello beta, yes, love. So what's the theme over there? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. यीशु मसीह क्या कहा, ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, तू अपने यहोवा परमेश्वर को ನೀನು ಯೆಹೋವನಾಗಿರುವಂತ सारे ದೇವರನ್ನ बुद्धि ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ, सारे मन सारे आत्मा ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣವು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ से क्या करना चाहिए, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? प्यार करना चाहिए. ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. हेलो, वेरी क्लियर. क्या करना चाहिए, सब लोग बोलो प्यार करना चाहिए. यानी कि दिखावा नहीं होना चाहिए, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, असली होना चाहिए. ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ. यहाँ पर क्या लिखा है आगे देखिए, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು फिर ಬರ್ದಿದೆ तो ನೋಡಿ. पौलुस कह रहा है ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು वो ಹೇಳ್ತಾನೆ, प्यार कहां से आउट ऑफ व्हाट होना ಆ चाहिए. ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ बड़ा ಬರಬೇಕು? बेटा, यस. Once again, love from a pure heart, यानी एक शुद्ध मन से, ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ अच्छे ಪ್ರೀತಿ, विवेक से, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕದಿಂದ ಬರುವಂತ, कपट रहित विश्वास से आने वाला प्रेम होना चाहिए, जो तुम्हारे परमेश्वर से करने वाला प्यार. ಕಪಟವಿಲ್ಲದಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ. आमेन. हम सब प्रेम करते इसलिए आया. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರನ್ನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ हमारा क्या ಬಂದಿರುವಂತ. सवाल था, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ हमें क्या मिलेगा? ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? प्योर हर्ट का मतलब है ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ हमें क्या मिलेगा, ये नहीं. ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ लेकिन ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. परमेश्वर से प्यार कर रहा कुछ मिलने के लिए नहीं है. ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. मेरा जो प्यार है सेल्फिशनेस है. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಸ್ವಾರ್ಥವಾಯ್ತು. Praise the Lord. Hallelujah. मुझे सेल्फिश एटीट्यूड नहीं चाहिए. ನನಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. मुझे कुछ मिलने के लिए नहीं कि मैं प्रभु से प्यार कर रहा ನನಗೆ हूं. ಏನೋ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. मैं इसलिए प्यार कर रहा हूं कि उसने ऑलरेडी मुझे आग की झील से बचाकर ओ आनंद जीवन की वारिस बनाया है. ನಾನು ಆತನನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. तो प्योर हार्ट का मतलब है ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಬೇಕಾದರೆ सेल्फ डिजायर, यानी कि व्यक्तिगत स्वार्थी जो आशा है उसमें से फ्री. ಸ್ವಂತ ಆಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಹೊರ ಇರುವಂತ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು. And evil passions, इस संसार की उसो passions, इस संसार की वो बात है. ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು, ಲೋಕದ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು. Love must be genuine. ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾನಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. कुछ मिलने के लिए नहीं प्यार कर. ಏನೋ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸೋದಲ್ಲ. मैं एक एग्जांपल कर रहा था. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. जब हमारी जोसेफ बेटा ना, मेरा पोता, जब कुछ चाहिए अपने पापा को मम्मी को बोलता है तो मना करता है. ಜೋಸಾಯನು ತಂದೆ ತಾಯಿರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ तुरंत फोन उठा कर बुलाए. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. अपचा अपचा अम्मची अम्मची चाचा जी. ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ಚಾಚಾಜಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. कितना प्यार से बोलता है उस समय पता है. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? चाचा जी को 10 प्रेस करेगा वो. चाचा जी आज आप अच्छा ड्रेस डाला. 10 ಬಾರಿ ಚಾಚಾಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೊಗಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. चाचा जी आपका दाढ़ी अच्छा लग रहा है. ನಿಮ್ಮ ದಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. अम्मची बहुत ब्यूटीफुल. अम्मची आज आप सुंदर लग रहा है. ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪಚ್ಚ. उसके बाद बोलेगा चाचा जी. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಚಾಜಿ, दादा को थोड़ा बोलो ना. ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. डैडी आई वांट दिस बट ही डिनाइड. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. हम तुरंत बोलेंगे ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೇವೆ, बेटा बच्चा है ना, ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ವಾ, उसको दे दो ना. ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅವರಿಗೆ. अब इतना प्यार क्यों दिखाए उसको? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು? समझा आपने? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. हम भी वैसे ही. ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ?
वो प्यार प्यार नहीं है। ಅದು ನಿಜವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. मैं ये नहीं करूंगी जोसे बेटा का प्यार प्यार नहीं है करके, ठीक है ना? ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೋಸೆಯನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. वेरी लवली, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನು, वेरी लवली, ತುಂಬಾ ಸುಂದರ Praise ಮಗನು. the Lord. पर मैं कहना एक एग्जाम्पल का काम, ಆದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, हमारी जो प्यार है जेन्युइन होना चाहिए। ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಇದೇ ರೀತಿಲಿ ಸ್ವಂತ ತಾನಾಗಿ ಬರುವಂತ चलो, ಜೆನ್ಯೂನ್ मैं ಆಗಿರಬೇಕು. आपको बताना चाहता, आपकी आदत बताना चाहता ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಯನ್ನ हूं। जब ಹೇಳ್ತೀವಿ. आपको कुछ अच्छा चाहिए घर में भोजन के लिए, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಲು ಅಂದ್ರೆ आप कितना पेड़ पर चढ़ाते हैं अपने पत्नी को। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ತೀರಿ. ऐसा केवल दो ही लोग पीछे बैठे करो, सिस्टर रानी और प्रियंका, कितना सही प्रवचन किया पास्टर साहब ने, नितीश को देखकर आपने कहा प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्यार परमेश्वर के लिए वो नहीं होना दिखावा, मेरे कहने का दिखावा नहीं होना, असली प्यार होना चाहिए। ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ यदि ಆಗಿರಬೇಕು. असली प्यार प्रभु के लिए है, ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ संडे आपको कोई बोलने का जरूरत नहीं है कि प्रभु की भवन में जाकर आराधना करने के लिए। ಭಾನುವಾರ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. आप भागते हुए आएंगे ತಾನಾಗೆ ಓಡಿ क्योंकि ಬರ್ತೀರಿ. मुझसे प्यार किया हुआ, लेकिन ನನ್ನ मेरे लिए ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ अपना जीवन दिया हुआ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಂತ, आज जो मैं हूं सो हूं ऐसे बनाया हुआ, ನಾನು ಇಂದು ಏನಾಗಿದ್ದನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ओ पाप की गंदगी से मुझे उठाया हुआ, ಪಾಪದ ದಶೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದಂತ, संसार से मुझे उठाया हुआ, ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ उस ತಂದಂತ परमेश्वर की सेवा ಆ ದೇವರ मैं ಸೇವೆ आलस्य से नहीं करूंगा। ನಾನು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ कोई ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. मुझे बोलने का जरूरत ಯಾರು नहीं ನನಗೆ है, ಹೇಳೋದು मैं ಬೇಕಿಲ್ಲ. भागते हुए जाऊंगा ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ उसकी ಬರುವೆನು आराधना करने के लिए, ಆತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು. क्योंकि आज प्रभु ने टकराया हुआ दिन है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದು ದೇವರು ಮಾನಸಿಕ पूरे ದಿವಸ कलीसिया मिलकर पूर्ति सभे उसकी ಸೇರಿ आराधना करने के लिए ಆತನ ಆರಾಧನೆ मैं ಮಾಡಲು जाऊंगा। ನಾನು ಓಡುವೆನು. मेरे भाई को मिलूंगा, ನನ್ನ ಸಹೋದರನ मेरे ಭೇಟಿ बहन को ಮಾಡುವೆನು, मिलूंगा, ನನ್ನ ಸಹೋದರನ मेरे ಭೇಟಿ पासवान ಮಾಡುವೆನು, को मिलूंगा, ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರನ हम ಭೇಟಿ सब ಮಾಡುವೆನು. मिलकर ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ आनंद के साथ, ಆನಂದದೊಡನೆ, खुशी के साथ ಹರ್ಷದೊಡನೆ उसकी आराधना ಆತನ करेंगे। ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆವು. वो असली प्यार है। ಅದು ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. Come on church. वो दिखावा नहीं है, ಅದು ಬರೀ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ, वो असली है। ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. तिमोथी ತಿಮೋಥಿ कहा इस कमांडमेंट की उद्देश्य क्या है? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವು ಇದಾಗಿದೆ. All these commandments, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳು उद्देश्य क्या है? ಅದರ ಮೂಲ ಏನಾಗಿದೆ? एक ಒಂದು शुद्ध मन, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು, दूसरा है अच्छे विवेक, ಎರಡನೇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕವು, गुड कॉन्शियंस, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में गुड कॉन्शियंस, अच्छे विवेक, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕವು यानी कि प्योर और फ्री फ्रॉम गिल्टी कॉन्शियस। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗಿಲ್ಟಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ, ಒಂದು ಯೋಚನೆಯು. जब आप आराधना करते हैं, ನಾವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ आपकी कॉन्शियस, आपके विवेक आपको बताना चाहिए कि आपकी आराधना प्रभु स्वीकार करेगा। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೆನ್, कितने लोगों को समझ, आमीन बोलिए। ಆಮೆನ್. जब प्रभु की स्तुति करता है, आराधना करता ನಾವು है, ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ आपका ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ विवेक, आपके कॉन्शियस सबसे कहना चाहिए कि मेरी आराधना प्रभु स्वीकार करेगा। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಹೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. इसलिए कि यीशु ने कहा, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, जब तुम बलि चढ़ाने के लिए आते हो, ನೀನು ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು यदि ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ तुमको लगता है ನಿನಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, तुम्हारा भाई के मन में तुम्हारे विरोध कुछ है, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ तो ಏನೋ ಇದೆ, बलि वही रख ಬಲಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡು, और पगले जा, ಮೊದಲು ಹೋಗು, भाई से मेल मिलाप कर, ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗು, फिर आकर मेरी आराधना कर। ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ यानी कि ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. बलि चढ़ाते वक्त में प्रसन्न होने का है, ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ तुम्हारे ಇರಬೇಕು, इनर कॉन्शियस भी शुद्ध होना ನನ್ನ चाहिए, ಅಂತರಂಗವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, फ्री फ्रॉम गिल्टी कॉन्शियस होना ಯಾವ चाहिए। ಒಂದು ಬೇರೆ तब ವಿಷಯಗಳಿಂದ मैं उस बेड को स्वीकार करूंगा, ಆಗ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ನಾನು उसकी ಅಂಗೀಕರಿಸುವೆನು, उत्तर दूंगा। ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವೆನು. तीसरी बात, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ, सिंसियर फेथ गे, ಅದು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. कपटरहित विश्वास, ಕಪಟವಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, क्या का कपटरहित विश्वास, ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸ, वेवरिंग विश्वास नहीं आना ಅದು चाहिए। ಬಂದು ಹೋಗುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ. चंगाई मिला धन्यवाद, ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ, नौकरी मिला चर्च में आ गया, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಭೆಗೆ ಬಂದೆ, छुटकारा मिला तो धन्यवाद, ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. वो विश्वास नहीं ಆ है, ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಜ ವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ, विश्वास कपटरहित विश्वास है। ಕಪಟ ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತ मैं ವಿಶ್ವಾಸವು जानता हूं, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, मेरा सर का एक बाल भी मेरे पिता के बिना आज्ञा से नहीं गिरेगा। ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕೂದಲು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ.
मेरा चलना मेरा उठना मुझे जानने वाला प्रभु, ನನ್ನ ನಡತೆಯು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತ जो ದೇವರು कुछ भी मेरे जीवन के अंदर होता है ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ वो ಆಗುತ್ತದೋ उसकी इच्छा से ही होता है। ಆತನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ चाहे ಆಗುವುದು. मैं घोर अंधकार की तराइयों में होकर जाऊं, ನಾನು ಅಂಧಕಾರದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ तो ಹೋಗಿ भी मेरा प्रभु मेरे साथ गए। ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ जब मैं ಇದ್ದಾನೆ. नदियों में होकर जाऊं, ನಾನು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರು नदी मुझे डुबाएगा नहीं। ನದಿಯು ನನ್ನನ್ನು जब मैं ಮುಳುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. आग में होकर चलूं, ನಾನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ आग ನಡೆದರು मुझे जलाकर रखने की ಬೆಂಕಿಯು करेगा, ನನ್ನನ್ನು ಸುಡೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि मैं जानता ಏಕೆಂದರೆ हूं, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, मुझे विश्वास ನನಗೆ है ವಿಶ್ವಾಸ मेरा ಉಂಟು. परमेश्वर मेरे साथ गए। ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ वो मुझे ಇದ್ದಾನೆ. नाश होने नहीं ಅವನು देगा, ನನ್ನನ್ನು वे ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. मुझे शत्रु के हाथों में नहीं देगा, ನನ್ನ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ वे ಒಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. मेरे घर में विपत्ति आने नहीं ನನ್ನ देगा, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತಿನ ಬರಲು वे ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. मुझे आशीष देगा, ನನ್ನ वे ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವನು, मुझे बढ़ाएगा, ನನಗೆ ಬೆಳೆಸುವನು, वे मुझे आगे ले चलेगा। ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವನು. इसलिए ಇದಕ್ಕಾಗಿ आमेन ಆಮೆನ್, आमेन। ಆಮೆನ್. इब्रानी की पत्री 9 अध्याय में चलते हैं, ಇಬ್ರಾಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ उसकी ಹೋಗೋಣ. 14 वचन पढ़ देंगे। 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. इब्रानी की पत्री 9 अध्याय की 14 वचन कहता है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार प्रभु के वचन कहता है, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ तो ಹೇಳ್ತದೆ. मस्ती का लेगो, सब लोग बोलो मस्ती का लेगो, जोर से बोलो मस्ती का लेगो, बोलो ब्लड ऑफ जीसस, सब लोग बोलो यीशु विंडकता। जब आपका मुंह से यीशु की लेगू भी बोलता है ना, उसमें भी एक सामर्थ्य है। ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು. प्रेज द लॉर्ड। ಆಮೆನ್. मुझे तुरंत एक बात याद आ रहा है, ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. पिछले दिवस में ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ मैंने अपने कलीसिया के किसी भाई का एक कुछ चीज डेडिकेशन करने के लिए, दुकान डेडिकेशन करने के लिए, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದೆ. तो इस भाई का विश्वासियों से ज्यादा अविश्वासियों के साथ संगति है। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. विश्वासियों से ज्यादा अविश्वासियों को बुलाया गया। ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करके, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ मैंने अलग पर पानी, मैंने आजकल करता हूँ तेल या पानी थोड़ा डाल के एक उसका निशानी बना करके यीशु के लोगों की बाड़ा करके मैं बोल देता हूँ। ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಣ್ಣೆನ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ರಕ್ತದ ಮುದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೇನೆ. पास्टर पेंटेकोस्ट वाला करना चाहिए, मेरा वचन पेंटेकोस्ट वाला होंगे नहीं, विश्वासियों के लिए बहुत। ಪಾಸ್ಟರ್ ಪೆಂತೆಕೋಸ್ಟ್ನ ಜನರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪೆಂತೆಕೋಸ್ಟ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. बोलिए आमेन ಆಮೆನ್, आमेन। ಆಮೆನ್. इसमें ऐसे ही है, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೌದು, वो यीशु के लेगू नहीं है, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ. सिंबोलाइज जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिंबोलाइज करके भगवान पर हम इस प्रकार करते हैं, क्योंकि शैतान भी यीशु का लेगू सुनने से डर जाता है। ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಭಯವಾಗ್ತದೆ. भगवान पर एक मसीह था जो अविश्वास से शादी की अविश्वासी की तरह चल रहा ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರು, ಯಾರು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತವನಾಗಿದ್ದರು. प्रेज द लॉर्ड। उसने मैं आने के बाद पूछा, ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, वो ही लेकर के ऐसे अलंगों पर किया, बोले यीशु के लिए, वो कौन से यीशु के लिए? ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ पूछा, मेरे को पूछा, मैं जवाब दे दिया ना। तो ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಎಣ್ಣೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಆಯಿತು? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यीशु का लहू आज भी जीवित लहू है। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಇಂದು यीशु का लहू आज भी शैतान को डर गए। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ जगह ಸೈತಾನನಿಗೆ पर आप यीशु का लहू बोलते गए, वहां पर छुटकारा होता है। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. जगह पर आप यीशु का लहू बोलते गए, वहां पर चंगाई होता ಏನು है। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವೂ ಇದೆ. यदि मुझे सुनने वाला किसी को संदेह है, ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ तो ये पूरा मेरा कलीसिया बैठा है, ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ इस पूरे कलीसिया के सामने बता रहा हूं। ಪೂರ್ತಿ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 3 महीना पहले 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 3 या 4 दुष्टात्माओं से भरा हुआ एक 18 वर्षीय की लड़की को लाया था। 3 ಅಥವಾ 4 ದುಷ್ಟಾತ್ಮನಿರುವಂತ 18 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದರು. प्रार्थना करके काफी चीजों को तोड़ रखा हूं। ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹಲವು ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮುರಿತಾ मैं ಇದ್ದೆವು. साधारण रीत से एक गिलास पानी प्रार्थना करके देता हूं, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ और ಕೊಡ್ತೇನೆ. मैं कहता हूं कि यीशु के लहू है। ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ यीशु के लहू ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. नहीं कि वो पानी है, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀರು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ किया है। ಅದು और ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. यीशु के लहू के समान हम संभालते ಯೇಸು हैं उसको। ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ तो उस ಕೊಡ್ತೇವೆ. दुष्टात्मा पकड़ा हुआ 18 वर्ष की बेटी को दिया, ಆ ದುಷ್ಟಾತ್ಮನ ಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ उसने हाथ 18 में ವಯಸ್ಸಿನ लिया। ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. उसने हाथ में लिया ಕೈಗಳಲ್ಲಿ और ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. मेरी ओर देखे हंसता ನನ್ನನ್ನ रहा। ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಳು. 1 घंटा हो गया, वो पानी पीने के लिए प्यासी भी है। 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ದಾಹ अगले ಕೂಡ 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. मिनट पानी और मेरे मुंह की ओर देखता 2 रहा। ನಿಮಿಷ ನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖ मुझे ನೋಡ್ತಾ पता है ಇದ್ದೆ. वो क्या करेगा। ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. वो ग्लास का पानी मेरा मुंह पर उठा ಆ दिया। ನೀರು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎರಚಿದ್ರು. क्यों भैया? ಯಾಕೆ? यदि वो पानी होता, ಅದು ನೀರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ लघु नगीगे नगीगे नगीगे, ಅದು ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ, पर ಹೌದು मैंने ನಿಜ. प्रार्थना करके यीशु का लघु बोल कर दिया। ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಯದಿಯೋ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಪಾನಿ ಕೊಟ್ಟೆನು. ಹೋತಾ, ಅದು वो ನೀರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, क्यों नहीं पिया? ಬರೀ ನೀರಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ?
हमें आपके मेरे विश्वास के खिलाफ हजार लोग बातें करने वाले होंगे, उनका नहीं सुनना। क्या वचन सुनता है, क्या अनुभव वाला मेरे जैसे पासवान लोग आपसे कहता है, उसको सुनिए, थामिए, चलिए, आपका जीवन आशीषित होगा। ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಏನೇನ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೋಗುವಂತದಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನನ್ನ ಕಲಿಸ್ತದೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೌದು, हालेलुया ಆಮೆನ್. यहाँ पर कहता है यीशु मसीह का कहलेगु ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ हमारे ರಕ್ತ विवेक को शुद्ध करता ನಮ್ಮ है। ವಿವೇಕವನ್ನು किस लिए ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. शुद्ध करता है? ಯಾಕೆ? मसीह का लेगु जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ಕರ್ತನ ರಕ್ತವು ಯಾವುದು ಸದಾ ಸನಾತನನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ವಿವೇಕನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಿರು. ताकि तुम्हारे गिल्टी कॉन्शियस को यीशु का लहू साफ करके मिटाएगा। ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಹಾಕುವುದು. एक अच्छे विवेक के साथ प्रभु की आराधना यदि मुझे और आपको करने का है, तो यीशु का लहू का छिड़कावा मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕದಿಂದ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. बोलिए हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इसी के लिए 10 का 22 में क्या कहता है? ಅದಕ್ಕಾಗಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22 ಏನು तो आओ, ಹೇಳ್ತದೆ? सब बोलो तो आओ, ಬನ್ನಿ, बोलो तो आओ, कहा हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़कावा लेकर उस देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाइए। बोलिए परमेश्वर के पास आइए। ಪರಮೇಶ್ವರ के पास आइए. तो कैसे आना चाहिए? ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? हैं? जैसे उठा वैसे आ गया। ಹೇಗೆ ಎದ್ದೆವೋ ಹಾಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ. जैसे आप दारू की दुकान में जाता है वैसे आ गया। ಹೇಗೆ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಬರೋದು. ऐसा आना चाहिए। ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? इतना सुनने के बावजूद किसके अंदर मन के अंदर बदलावट हो रहा है? मैं राजा दी राजा, प्रभुओं का प्रभु, न्याय करने वाला, मेरे छुड़ाने वाला, वे केवल अमर्त्य रहने वाला, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने जाते वक्त तो मुझे पे उसकी आराधना पूरे दिल से, पूरे मन से, सच्चे विवेक से, अच्छे मन से करना चाहिए करके वो जिनके अंदर भी आज वे बात परमेश्वर डाल लगा है, वे आज तालियों को बजाकर प्रभु की आराधना करे, कहने पाए प्रभु उसके लिए मुझे बदल दे प्रभु परमेश्वर। ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಕರ್ತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ बोलो तो आओ, ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ. आने के तैयार है, ಇದು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? आने के तैयार है, ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದೆ? कलीसिया में आओ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ बोलो ಬರಬೇಕಿದೆ. कहाँ आओ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದೆ? कहाँ आओ, किस लिए आओ, किस लिए आओ? Are you ready? ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you ready? ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? बोलो एक दूसरे को बोलो कैसा भी नहीं, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, व्यवस्था से ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ हम आराधना करेंगे, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ. व्यवस्था से आराधना ವ್ಯವಸ್ಥೆ करेगा ಪ್ರಕಾರ तो ಆರಾಧನೆ आशीष ಮಾಡಿದರೆ तुम्हारा है, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ, छुटकारा तुम्हारा है, ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮ್ಮದು, चंगाई तुम्हारा ಸೌಖ್ಯ है, ನಿಮ್ಮದು, प्रमोशन तुम्हारा ಪ್ರಮೋಷನ್ है, ನಿಮ್ಮದು, इंक्रीमेंट तुम्हारा है, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು, नौकरी तुम्हारा है, ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು, इस वचन में लिखा ಈ हुआ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ सारे ಬರೆದಿರುವಂತ आशीष तुम्हारा है। ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ तो ನಿಮ್ಮದು. चलिए आप तैयार है, ಅದಕ್ಕಾಗಿ कितने लोग ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? तैयार है, ಎಷ್ಟು ಜನ कितने लोग ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ? आराधना करके तैयार ಎಷ್ಟು है? ಜನ ಆರಾಧನೆಗೆ सब लोग बोलो तो ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ? आओ, ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ, आओ, ಬನ್ನಿ. हम उसकी आराधना करेंगे।